Learning Korean enjoyably listening and speaking. Just by continuously listening to Korean stories, you will naturally become familiar with the language. After a few days or months, those of you who are learning Korean will be surprised at how much you've picked up. Korean listening practice will proceed in 4 steps. Let's practice together. Now, let's get started. We will now begin the practice. 한적한 작은 마을 비가 내리는 날. In a quiet little village, on a rainy day, 작은 집에 사는 소녀소라는 창가에서 비소리를 듣고 있었습니다. Sora, a girl living in a small house, was listening to the sound of rain by the window. 비 오는 날이면 마음이 어딘가 평화롭고 따뜻해지는 것 같아 그녀는 비를 좋아했습니다. On rainy days, she felt a sense of peace and warmth, so she liked the rain. 어느 날 소라는 비 맞으면서 동네 도서관에 가기로 했습니다. One day, Sora decided to go to the village library while getting soaked in the rain. 도서관에 도착하자 마을 사람들이 비 속에서 책을 읽고 있었습니다. Upon arriving at the library, she saw villagers reading books in the rain. 소라는 비 오는 날 도서관이 그 어느 때보다 평온하고 아름다워 보였습니다. On rainy days, the library seemed more tranquil and beautiful than ever to Sora. 소라는 한 권의 책을 골라 앉아 창가에서 비를 바라보며 책을 읽기 시작했습니다. Sora chose a book, sat down, and began reading by the window, gazing at the rain. 비소리와 함께 읽는 책 속 이야기는 더욱 생동감 있었습니다. The stories within the book, accompanied by the sound of rain, became more vivid. 그 순간 마치 책의 페이지가 비의 노래에 맞춰 넘어가는 듯한 기분이었습니다. In that moment, it felt as if the pages of the book were turning to the rhythm of the rain. 책을 다 읽은 후 소라는 도서관 밖으로 나와 비 오는 길을 걸어가기로 했습니다. After finishing the book, Sora went outside the library to walk along the rain-soaked path. 비 속에서 걷는 것은 소라에게는 특별한 경험이었습니다. Walking in the rain was a special experience for Sora. 마을의 골목길을 거닐다 보면 비에 젖은 꽃들이 아름답게 피어 있었습니다. Strolling through the village alleyways, she noticed beautiful flowers blooming wet in the rain. 비 오는 날의 마을은 마치 동화 속 세계처럼 아름다웠습니다. The village on a rainy day was as beautiful as a fairy tale world. 소라는 비 오는 날의 아름다움을 마음에 담아 집으로 돌아왔습니다. Sora carried the beauty of the rainy day in her heart as she returned home. 집에 돌아와 차 한 잔을 마시며 그날의 기억을 물들이며 Back at home, she sipped a cup of tea, soaking in the memories of that day. 비 오는 날의 특별함을 다시 한번 느꼈습니다. Once again, she felt the specialness of a rainy day. 이제 소라에게는 비 오는 날이 더욱 특별하고 아름다운 순간으로 기억될 것이었습니다. Now, rainy days would be remembered by Sora as even more special and beautiful moments. We will now begin the practice. 한적한 작은 마을 비가 내리는 날. 한적한 작은 마을 비가 내리는 날. In a quiet little village, on a rainy day. 한적한 작은 마을. 한적한 작은 마을. 비가 내리는 날. 비가 내리는 날. 한적한 작은 마을 비가 내리는 날. 작은 집에 사는 소녀 소라는 창가에서 비소리를 듣고 있었습니다. 작은 집에 사는 소녀 소라는 창가에서 비소리를 듣고 있었습니다. Sora, a girl living in a small house, was listening to the sound of rain by the window. 작은 집에 사는 소녀 소라는 작은 집에 사는 소녀 소라는 창가에서 비소리를 듣고 있었습니다. 작은 집에 사는 소녀 소라는 창가에서 비소리를 듣고 있었습니다. 비 오는 날이면 마음이 어딘가 평화롭고 따뜻해지는 것 같아
그녀는 비를 좋아했습니다. 비 오는 날이면 마음이 어딘가 평화롭고 따뜻해지는 것 같아 그녀는 비를 좋아했습니다. On rainy days, she felt a sense of peace and warmth, so she liked the rain. 비 오는 날이면 마음이 어딘가 평화롭고 따뜻해지는 것 같아 그녀는 비를 좋아했습니다. 비 오는 날이면 마음이 어딘가 평화롭고 따뜻해지는 것 같아 그녀는 비를 좋아했습니다. 어느 날 소라는 비 맞으면서 동네 도서관에 가기로 했습니다. One day, Sora decided to go to the village library while getting soaked in the rain. 어느 날 소라는 비 맞으면서 동네 도서관에 가기로 했습니다. 어느 날 소라는 비 맞으면서 동네 도서관에 가기로 했습니다. 도서관에 도착하자 마을 사람들이 비 속에서 책을 읽고 있었습니다. Upon arriving at the library, she saw villagers reading books in the rain. 도서관에 도착하자 마을 사람들이 비 속에서 책을 읽고 있었습니다. 도서관에 도착하자 마을 사람들이 비 속에서 책을 읽고 있었습니다. 소라는 비 오는 날 도서관이 그 어느 때보다 평온하고 아름다워 보였습니다. On rainy days, the library seemed more tranquil and beautiful than ever to Sora. 소라는 비 오는 날 도서관이 그 어느 때보다 평온하고 아름다워 보였습니다. 소라는 비 오는 날 도서관이 그 어느 때보다 평온하고 아름다워 보였습니다. 소라는 한 권의 책을 골라 앉아 창가에서 비를 바라보며 책을 읽기 시작했습니다. Sora chose a book, sat down, and began reading by the window, gazing at the rain. 소라는 한 권의 책을 골라 앉아 창가에서 비를 바라보며 책을 읽기 시작했습니다. 소라는 한 권의 책을 골라 앉아 창가에서 비를 바라보며 책을 읽기 시작했습니다. 비소리와 함께 읽는 책 속 이야기는 더욱 생동감 있었습니다. The stories within the book, accompanied by the sound of rain, became more vivid. 비소리와 함께 읽는 책 속 이야기는 더욱 생동감 있었습니다. 비소리와 함께 읽는 책 속 이야기는 더욱 생동감 있었습니다. 그 순간 마치 책의 페이지가 비의 노래에 맞춰 넘어가는 듯한 기분이었습니다. In that moment, it felt as if the pages of the book were turning to the rhythm of the rain. 그 순간 마치 책의 페이지가 비의 노래에 맞춰
넘어가는 듯한 기분이었습니다. 넘어가는 듯한 기분이었습니다. 그 순간 마치 책의 페이지가 비의 노래에 맞춰 넘어가는 듯한 기분이었습니다. 책을 다 읽은 후 소라는 도서관 밖으로 나와 비 오는 길을 걸어가기로 했습니다. 책을 다 읽은 후 소라는 도서관 밖으로 나와 비 오는 길을 걸어가기로 했습니다. After finishing the book, Sora went outside the library to walk along the rain-soaked path. 책을 다 읽은 후 소라는 도서관 밖으로 나와 비 오는 길을 걸어가기로 했습니다. 책을 다 읽은 후 소라는 도서관 밖으로 나와 비 오는 길을 걸어가기로 했습니다. 비 속에서 걷는 것은 소라에게는 특별한 경험이었습니다. Walking in the rain was a special experience for Sora. 비 속에서 걷는 것은 소라에게는 특별한 경험이었습니다. 비 속에서 걷는 것은 소라에게는 특별한 경험이었습니다. 마을의 골목길을 거닐다 보면 비에 젖은 꽃들이 아름답게 피어 있었습니다. Strolling through the village alleyways, she noticed beautiful flowers blooming wet in the rain. 마을의 골목길을 거닐다 보면 비에 젖은 꽃들이 아름답게 피어 있었습니다. 마을의 골목길을 거닐다 보면 비에 젖은 꽃들이 아름답게 피어 있었습니다. 비 오는 날의 마을은 마치 동화 속 세계처럼 아름다웠습니다. The village on a rainy day was as beautiful as a fairy tale world. 비 오는 날의 마을은 마치 동화 속 세계처럼 아름다웠습니다. 비 오는 날의 마을은 마치 동화 속 세계처럼 아름다웠습니다. 소라는 비 오는 날의 아름다움을 마음에 담아 집으로 돌아왔습니다. Sora carried the beauty of the rainy day in her heart as she returned home. 소라는 비 오는 날의 아름다움을 마음에 담아 집으로 돌아왔습니다. 소라는 비 오는 날의 아름다움을 마음에 담아 집으로 돌아왔습니다. 집에 돌아와 차 한 잔을 마시며 그날의 기억을 물들이며 Back at home, she sipped a cup of tea, soaking in the memories of that day. 집에 돌아와 차 한 잔을 마시며 그날의 기억을 물들이며 집에 돌아와 차 한 잔을 마시며 그날의 기억을 물들이며 비 오는 날의 특별함을 다시 한번 느꼈습니다. Once again, she felt the specialness of a rainy day. 비 오는 날의 특별함을 다시 한번 느꼈습니다. 비 오는 날의 특별함을 다시 한번 느꼈습니다. 이제 소라에게는 비 오는 날이 더욱 특별하고 아름다운 순간으로 기억될 것이었습니다. Now, rainy days would be remembered by Sora as even more special and beautiful moments.
이제 소라에게는 비 오는 날이 더욱 특별하고 아름다운 순간으로 기억될 것이었습니다. 이제 소라에게는 비 오는 날이 더욱 특별하고 아름다운 순간으로 기억될 것이었습니다. We will now begin the practice. 한적한 작은 마을 비가 내리는 날. 작은 집에 사는 소녀 소라는 창가에서 비소리를 듣고 있었습니다. 비 오는 날이면 마음이 어딘가 평화롭고 따뜻해지는 것 같아 그녀는 비를 좋아했습니다. 어느 날 소라는 비 맞으면서 동네 도서관에 가기로 했습니다. 도서관에 도착하자 마을 사람들이 비 속에서 책을 읽고 있었습니다. 소라는 비 오는 날 도서관이 그 어느 때보다 평온하고 아름다워 보였습니다. 소라는 한 권의 책을 골라 앉아 창가에서 비를 바라보며 책을 읽기 시작했습니다. 비소리와 함께 읽는 책 속 이야기는 더욱 생동감 있었습니다. 그 순간 마치 책의 페이지가 비의 노래에 맞춰 넘어가는 듯한 기분이었습니다. 책을 다 읽은 후 소라는 도서관 밖으로 나와 비 오는 길을 걸어가기로 했습니다. 비 속에서 걷는 것은 소라에게는 특별한 경험이었습니다. 마을의 골목길을 거닐다 보면 비에 젖은 꽃들이 아름답게 피어 있었습니다. 비 오는 날의 마을은 마치 동화 속 세계처럼 아름다웠습니다. 소라는 비 오는 날의 아름다움을 마음에 담아 집으로 돌아왔습니다. 집에 돌아와 차 한 잔을 마시며 그날의 기억을 물들이며 비 오는 날의 특별함을 다시 한번 느꼈습니다. 이제 소라에게는 비 오는 날이 더욱 특별하고 아름다운 순간으로 기억될 것이었습니다. We will now begin the practice. 한적한 작은 마을 비가 내리는 날. 작은 집에 사는 소녀 소라는 창가에서 비 소리를 듣고 있었습니다. 비 오는 날이면 마음이 어딘가 평화롭고 따뜻해지는 것 같아 그녀는 비를 좋아했습니다. 어느 날 소라는 비 맞으면서 동네 도서관에 가기로 했습니다. 도서관에 도착하자 마을 사람들이 비 속에서 책을 읽고 있었습니다. 소라는 비 오는 날 도서관이 그 어느 때보다 평온하고 아름다워 보였습니다. 소라는 한 권의 책을 골라 앉아 창가에서 비를 바라보며 책을 읽기 시작했습니다. 비소리와 함께 읽는 책 속 이야기는 더욱 생동감 있었습니다. 그 순간 마치 책의 페이지가 비의 노래에 맞춰 넘어가는 듯한 기분이었습니다. 책을 다 읽은 후 소라는 도서관 밖으로 나와 비 오는 길을 걸어가기로 했습니다. 비 속에서 걷는 것은 소라에게는 특별한 경험이었습니다. 마을의 골목길을 거닐다 보면 비에 젖은 꽃들이 아름답게 피어 있었습니다. 비 오는 날의 마을은 마치 동화 속 세계처럼 아름다웠습니다. 소라는 비 오는 날의 아름다움을 마음에 담아 집으로 돌아왔습니다. 집에 돌아와 차 한 잔을 마시며 그날의 기억을 물들이며 비 오는 날의 특별함을 다시 한번 느꼈습니다. 이제 소라에게는 비 오는 날이 더욱 특별하고 아름다운 순간으로 기억될 것이었습니다. Thank you for practicing with us until the end. Next time, we'll come back with even more informative content. If you found this helpful, please subscribe and like. See you in the next video.